بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ ہماری اور آپ کی ہر بری چیز سے حفاظت فرمائی۔ یا اللہ، جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھنے والے لوگ ہیں، سبھی لوگوں کی مرادوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ آج ہم آپ کو سرکار غوث اعظم کا بتایا ہوا ایک خاص عمل بتانے والے ہیں۔ اس عمل کے بارے میں سرکار غوث اعظم نے خود فرمایا، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ اس دعا سے ملا ہے۔ اس بات سے آپ کو یہ معلوم چل گیا ہوگا، یہ ایک دعا ہے۔ اس دعا کو سرکار غوث پاک نے اپنے معمول میں رکھا اور اس دعا کو اپنی کتاب میں تحریر فرما کر لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ آپ بھی اس دعا کا ورد کرتے رہو، آپ کو بھی اللہ وہی عطا کرے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ یہ دعا اتنی آسان ہے، آپ کو 2 منٹ میں یاد بھی ہو جائیں گی۔ جو بھائی بہن سرکار غوث پاک کے دیوانے ہیں وہ تو روز اس دعا کو پڑھتے ہی ہیں، لیکن جو اس دعا کو نہیں جانتے ہیں وہ کبھی بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا عمل بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی حاجت کے لیے آپ کچھ خاص پانا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، تو میں آپ سب سے عرض کرتی ہوں، کیوں نہ آپ اس دعا کا ورد شروع کریں، کیونکہ ہم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں رب کی رضا شامل ہو جائے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کی مقدس کتاب قرآن میں ہر مصیبت کا حل موجود ہے، پھر چاہے وہ مصیبت پریشانی کتنی بھی سخت سے سخت کیوں نہ ہو۔ یہ سخت مشکل کی دعا آپ کو بڑی سے بڑی پریشانی سے نجات دے کر اس پریشانی سے باہر لے آئیں گی۔ تو آج ہم آپ کو حضرت شیخ معین الدین چشتی یعنی کہ ان کے نام کا ایک خاص اذکار والا وظیفہ بتانے والے ہیں، جو خود سرکار غوث پاک نے کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہم نے اکثر یہ چیز دیکھی ہے کہ کسی شخص کوئی حاجت ہوتی ہے اور وہ اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی اس مشکل حاجت کو آسان کرے گا اور آپ کی وہ مشکل حاجت پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دنیا میں عام طور پر پریشانیاں اور مصیبتیں تو آتی جاتی رہتی ہے، لیکن جب کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ انسان کو برباد کر کے ہی دفع ہوتی ہے۔ برباد ہونے سے بہتر ہے کیوں نہ ایک آسان چھوٹی سی مجرب کوشش کر لی جائے۔ یہ دعا سخت مصیبت کا وظیفہ ہے، بس آپ کو مصیبت سے نجات کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ ہمارے ہر عمل کی طرح اس عمل کی اجازت بھی عام ہے، کوئی ان عمل کو بنا اجازت کے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی کو بھی ہم سے کیا کسی اور سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ جو لوگ بھی اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھیں گے، عالم صاحب ساری کمنٹ کو پڑھتے ہیں، آپ کے نام سے آپ کے حق میں دعا کروا دی جائیں گی۔ آئیے پہلا عمل جان لیتے ہیں۔ حضرت شیخ معین الدین چشتی یعنی غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اس دعا کو 111 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو جو بھی مشکل لگتا ہو اللہ اس کی برکت سے اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا اور انشاءاللہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور غوث اعظم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ بھی کھویا اس دعا کی برکت سے پایا۔ اس دعا کو آپ کو فجر یا پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کو مقصد میں کامیابی نہیں ملتی آپ اس دعا کا ورد جاری رکھیں گے، یا پھر آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی، یعنی جب تک آپ کو اس کا اثر نہ دکھے تب تک آپ اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیے، جب تک آپ کو اس کا فرق یا فائدہ محسوس نہ ہو۔ اس عمل کو طریقہ کچھ یوں ہے، آپ ایک وقت کو چن لیں، چاہے آپ فجر کے بعد کریں یا عشاء کے بعد کریں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی 11 مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، پھر
अल्लाहुल काफ़ी कसदतुल काफ़ी व जद्दतुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी व कफ़ानियल काफ़ी व लिल्लाहिल हम्द 111 मरतबा पढ़े। फिर आखिर में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़े। के बाद आप अपने मकसद की या हाजत की, परेशानी की या बिगड़े कामों की कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ मांगे, या अपने जो भी जायज़ काम के लिए उसके लिए गिड़गिड़ाकर रो रो कर दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ मांगे। अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बनाकर अल्लाह से दुआ मांगे। बाकी जो औरतें हैं वो नापाकी की हालत में इस अमल को ना करें। वैसे तो इस दुआ की फजीलत में ये आता है, अगर कोई शख्स 7 दिन तक इस दुआ को लगातार पढ़ ले तो 3 दिन में अल्लाह के हुक्म से कामयाबी मिल जाती है, लेकिन इसको 7 दिन मुकम्मल करना ज़रूरी है। आपको इस दुआ का फ़र्क 3 दिन में ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। सरकारे गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, इस दुआ से वो होगा जो आपकी अक्ल सोच भी नहीं सकती। अब दूसरा अमल भी जान लीजिए। ये दूसरा अमल भी सरकारे गौसे आज़म का वजीफ़ा है, जो बहुत ही आसान है। ये सरकारे गौसे पाक के नाम का वजीफा है। ये वजीफा भी करामती तासीर रखने वाला अमल है। आपको जब भी बड़ी या सख्त मुसीबत आ पहुँचे, आप किसी ऐसी परेशानी में हो जिसमें से निकलना आपको नामुमकिन लगता हो, तो आप इस अमल को शुरू कर ले। यकीन मानिए, गौसे पाक फरमाते हैं, ऐसा ही नहीं हो सकता कि कोई शख्स इस अमल को करे और अल्लाह उसकी गैबी मदद न करे। उसकी हर परेशानी या मुसीबत, चाहे रिस्क की हो, शादी की हो, कोई भी बिगड़े कामों की परेशानियां हो, इम्तिहान की हो, या घरेलू लड़ाई झगड़े की हो, या दुनिया की कोई सी भी आफत हो, उसके लिए ये अमल कमान से छूटे तीर की तरह काम करेगा इंशाअल्लाह। इसका तरीका यूँ है, आपको ये अमल हर नमाज के बाद करना है, यानी दिन में 5 मरतबा इस अमल को करना है। अगर आप इस अमल शुरू कर दे तो बीच में नहीं छोड़ना है। हर नमाज के बाद सबसे पहले 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैइन लिल्लाह अल मदद 111 मरतबा, फिर आखिर में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपकी कोई भी मुसीबत, परेशानी या फिर किसी भी मुश्किल हाजत को आसान होने के लिए अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। इस नाम में वो तासीर मौजूद है कि सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर कोई किसी जंगल में फंस जाए या सामने शेर भी आ जाए तो मेरे इस नाम को बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह शेर भी वापस हो जाएगा। यही शान है इस अस्कार की। आप इस नामे मुबारक को किसी मुसीबत के वक्त तेज आवाज से पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर से वो मुसीबत या आफत फौरन टल जाएंगी इंशाअल्लाह। ये अमल आप अपनी जिंदगी में शामिल कर ले और फिर देखें आपके हर मसाइल किस तरीके से हल होते हैं। आपकी हर मुसीबत या नाजायज तमन्ना बहुत आसानी से पूरी हो जाएंगी। अगर आप इस अमल की ताकत को देखना चाहते हैं तो आप इन दोनों अमल को एक साथ कर लेना, फिर आप देखना इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी मुश्किल आपके सामने आसान हो जाएंगी। इस अमल को करने के बाद आप जिस भी काम में हाथ डालोगे, अल्लाह आपको उस काम में कामयाबी ज़रूर देगा। अगर आप इनमें से एक भी अमल कर लेते हैं तब आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि ये किसी आम आमिल का बताया हुआ अमल नहीं है, खुद सरकारे गौसे आज़म का बताया हुआ अमल है। मेरा अपना दिल कहता है और मैं जब भी परेशान होती हूँ तो सरकारे गौसे आज़म का नाम ले लेती हूँ। कामयाबी अल्लाह मुझे ज़रूर देता है। ये इल्म बहुत कम लोगों के पास है और ये कोई मामूली अमल नहीं है। आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोगों की परेशानियां भी दूर हो सके। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा, लोग सरकारे गौसे आज़म का नाम लेते रहेंगे, आपको इसका अज्र मिलता रहेगा। आप सोचिए मत, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।